Good morning, children. Welcome to Max class. My name is Mrs. Vadivu Karasi. How are you, children? I hope by God's grace you are all fine. Okay, children. Now we are going to the next topic of the ratio, isn't it? What is our last week topic, ma? I think you have studied well and you have sent the homework, isn't it, dears? Okay. Hello, goodies. Listen. Our topic is ratio and proportion. Last week we have studied very well, isn't it? Now again we will revise few minutes the last week class, then we will go to this week class. Okay. Ratio. What is the definition of ratio, ma? A ratio is a comparison of two quantities. How many quantities we are going to compare? Comparison of two quantities. This is the first point. And second point, a ratio can be written as a fraction, mostly in simplest form. A ratio can be written as a what, ma? Fractional form. That is called a by b form. That is, fraction form means numerator and the denominator form. And what is the symbol for ratio? That is, it is what? That is, the symbol for ratio is a colon. How to read? It is read as is to. That is, we have to write A is to B. How to read? A is to B. Isn't it? Okay. A ratio is a comparison of two quantities. First point. A ratio can be written as a fractional form. That is mostly in simplest form. And what is the symbol for the ratio? That is the colon. It is read as is to. I think you have understand, isn't it? Then, what are the properties of a ratio? What are the properties of a ratio? Yes. Can you able to explain me? That is, can you remember? Yes. What are the properties? First property, a ratio has no unit. What is the meaning? In other terms, in measurements and all, if we compare the things or if we calculate the things, in final, that is the end of the, while finding the answer, while finishing the answer, what we will do? We will write the units, isn't it? Kilometer or square meter, like that. But here, after simplification of the fractions, you no need to mention the units, because what is the, why we are not mentioning means the two quantities of a ratio should be of the same unit. We are taking from the same unit only. Suppose it is given in two different unit, means what you have done there? You have converted them into same unit, then you simplified. Can you remember, children? Yes, very good. Now third point is, each number of a ratio is called a term. Yes, each number of a ratio is called a term. These two are called what, ma? Term of the ratio. Then order of the terms in a ratio cannot be reversed. That is, you can't able to write the numerator in the denominator, denominator in the numerator. We have to do the sum. We have to keep the fraction as it is and do the sum. I think now you got the revision of this, isn't it? Now we will go to this week topic. Okay, children. Thank you, ma. Next our topic is equivalent ratios. How to get a equivalent ratios of a given ratio? We can get equivalent ratios by multiplying or dividing the numerator and the denominator by a common number. That is, we have to multiply or divide both the numerator and denominator of a given ratio by a what number, ma? Common number. Okay. Shall we see one example? Find the equivalent ratio of this number 1 by 2. That is this fraction 1 by 2. And so, how to find this 1 by 2? You write 1 by 2 here and put equal to 1 by 2 into, we have to multiply or divide. Here I am going to multiply the given ratio by the common number, first by 2. 2 by 2. So 1 2s are 2, 2 2s are 4. Okay. Next I am going to multiply both the denominator and numerator by numerator and denominator by 3. So 1 by 2 into 3 by 3. 1 3s are 3, 2 3s are 6. Next 1 by 2 to very good cuties. 1 by 2 into 4 by 4. So 1 4s are 4, 2 4s are 8. Yes, very good. Next 1 by 2 into 5 by 5. 1 5s are 5, 2 5s are 10. If you continue this process, you will be getting more equivalent ratios. So the equivalent ratio of 1 by 2 are what are the things, ma? 2 by 4,
Just you write the answers under 3 by 6. Yes, next 4 by 8, then 5 by 10. Okay, then you can able to get more equivalent fractions like this. Okay, so if they are asking to find equivalent fraction means first you start the multiplication by 2 table, then you go to the number 3, number 4, then you find 5, like that you will find the equivalent ratios continuously. Okay children, thank you. Next by division we will find how to find the equivalent ratio. Thank you ma. Third one, check whether the following sides of the rectangle are in equivalent ratio. அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க. ஓகேவா? Here they have given 3 rectangles ma, that is A, B, C. And first rectangle, the length is 1 centimeter and sorry ma, breadth is 1 centimeter, length is 2 centimeter. Here breadth is 2 centimeter and the length is 4 centimeter. Here rectangle C has a 4 centimeter breadth and 8 centimeter length. You know that length and breadth of the rectangles, isn't it? Okay, now we have to check the sides are in equivalent ratio. First you take rectangle A. Okay, next up, first you write ratio of breadth and length of rectangle A is, you write like this. Okay, rectangle A is, so breadth to length we are writing, so breadth is 1 centimeter, so I am going to write 1 centimeter is to 2 centimeter. Okay, 1 centimeter, that is 1 is to 2, or 1 centimeter is to 2 centimeter, because we are comparing with the same units. 1 centimeter is to 2 centimeter. Okay, next ratio of, first you write like this, ratio of breadth and breadth to length also you can write. Okay, ratio of breadth to length, because we are comparing breadth to length of rectangle B is, rectangle B is, what is the ratio is here, what is that? B rectangle is 2 centimeter is to 4 centimeter. 2 centimeter is to 4 centimeter. Next, third one, ratio of breadth to length of rectangle C. Rectangle C is, what is that? Rectangle C is 4 centimeter is to 8 centimeter. Okay, so now we have written the ratio form. Convert into fraction form. Okay, shall we convert into fraction form everything? So it is equal to what ma? Write in fraction form. That is 1 centimeter by 2 centimeter. That is 1 by 2 you will be getting. Here you will be getting 2 centimeter by 4 centimeter. Okay, and here you will be getting 4 centimeter by 8 centimeter. Okay, so now we told we can able to find the equivalent ratios by multiplying or dividing. Okay, here 2 is a prime number and 1 is a unique number. Here one more time we can't able to simplify this, because already this is in simplified form. Now next go to the second fraction, 2 by 4. Yes, both are what are multiples of 2. Okay, so you can divide by 2 table, you cancel, what you will be getting? 1 2s are 2, 2 2s are 4, isn't it? So you will be getting by 2 table, here you will be getting the simplest form. Here 1 by 2, here 1 by 2. Then here what table we can able to cancel? Yes, these are multiples of 4. So 1 4s are 4, 2 4s are 8. So here also we are getting 1 by 2. So we got the answer in simplified form and all are what are equal. So from this idea we can able to say the size of the rectangles are in, they are, the sides of the rectangles are what they are, equivalent ratio. So therefore we can say that is the sides of the rectangles A, B, C are can be said as
equivalent ratios. Okay, just you copy in your notebook, ma, all of you. The ratios of, we can say the ratios of the ratios of length to breadth of the rectangles to breadth of the rectangles ABC are said to be equivalent ratios. ஏன்னா நம்ம क्वेश्चन வந்து equivalent ratiosல இருக்கான்னு செக் பண்ண சொன்னாங்க. நம்ம இப்ப என்ன சொல்லிடலாம்? are said to be equivalent ratios தான். எது equivalent ratios? So we can say equivalent ratios. That is, எதுதெல்லாம் equivalent ratios அப்படின்னா, that is 1:2, 2:4, 4:8 are what? These are all equivalent ratios. Okay, because the simplified form are equal means we can say these ratios are what? Equivalent ratios. Here we can written the ratios. Okay, here we can written the ratios. So these ratios are equivalent ratios. Why we are saying equivalent ratio? By dividing by each one by a common number, we are getting the simplified answer as what? Equal answer. So we can say these ratios are equivalent ratios. So by finally we are writing the conclusion. The ratios of length to breadth of the rectangles ABC are said to be equivalent ratios. These are all, the sides are what ratios? The sides are called, the sides are in equivalent ratios, or the sides are equivalent ratios அப்படின்னு சொல்லிடலாம். Okay வா? Thank you ma. Next example. Next example 3. Write 3 equivalent ratios and fill in the blanks. Okay வா? So உங்களோட try thisல இந்த sum கொடுத்திருக்காங்க. 4:5. இங்க 8:2. What is the answer? And what is the here empty box 50, 12 like this they have given. Question is write 3 equivalent ratios. So very first you start from 4:5 means first you take the ratio 4:5. Okay, just you find the equivalent ratios ma. 4/5 into 2 tables shall we start? 2/2 equal to 4 2s are 8, 5 2s are 10. Okay, you do like this. It is easy for you then only. So 4/5 into 3/3 equal to 12/15. Okay, next fraction, next write the next equivalent fraction. 4/5 into 4/4 equal to 4 4s are 16, 5 4s are 20. Find more. Okay, next I am doing continuously. I am doing 4/5 into 5/5. 5 4s are 20/25. Next 4/5 3 தான மிஸ் கொடுத்தாங்க அப்படினு கேக்குறீங்க. ஓகே, உங்களுக்கு நான் ஈஸி மெத்தட்காக இத எழுதிட்டு இருக்கேன். 6 4s are 24 and 6 5s are 30. Next 4/5 into 7/7 or you do 10/10. Okay, 10/10. So 4 10s are 40 and 5 10s are 50. If you have the time, better you do 7, 8, 9 and 10. Okay, first you learn this method, then I will tell you the simplified method. And here 8 comes means what will be the number ma? Yes, you check the equivalent ratios. Here first equivalent ratio is 8/10, isn't it? So 10 is the answer. For 8 comes 10 is the answer. And next for 50, what is the numerator? It is a denominator. Okay, this is what here 40. Okay, and 12, when 12 comes, what is the consequent? That is the 15. Antecedent is 12 means consequent is 15. Okay, we have filled. Okay miss, இது பண்ணாமே நம்ம எப்படி மிஸ் டிவிஷன் மெத்தட்ல கண்டுபிடிக்கிறது? இது மல்டிப்ளிகேஷன் மெத்தட். ஸோ மிஸ் உங்களுக்கு டிவிஷன் மெத்தட் சொல்ல போறேன். டிவிஷன் மெத்தட்ல நீங்க இந்த ஒரு சின்ன க்ளூ மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கங்க. தட் இஸ் நியூ பை ஓல்ட் ஈக்குவல் டு மல்டிப்ளையிங் நம்பர் அப்படின்னு ஒரு. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வந்து 4/5. ஹியர் வி ஹவ் டு ஃபைண்ட் 8/10. ஓகே, இங்க சாரிமா, இதை நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். எப்படி அங்கே 10 வந்ததுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் யூ டேக் 8 அப்பா. This is old. By new in a sorry ma. This is new. New is 8. By old is what? 4. ஓகேவா? நமக்கு இங்க தான் இல்ல. இத விட்டுடுங்க. இதுக்கு கரெக்ட்டா இருக்குறது அங்க எடுங்க. ஓகே. So
8/4. அப்போ என்ன வரும்? ஸோ 1 4s are 4, 2 4s are 8. நமக்கு மல்டிப்ளையிங் ஃபேக்டர் 2 கிடச்சிருச்சா? அப்போ இங்கே 5ஓட மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள். 5 2s are என்னது? 10. இப்போ எப்படி 8 அங்கே ஈக்குவலன்ட் ஃப்ராக்ஷன் போடாமல் கண்டுபிடிக்கிறது தெரிஞ்சுக்கிங்களா? பை டிவைடிங். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் செகண்ட் வாங்க. நெக்ஸ்ட் அதே 4/5. இங்கே இருக்கிறது நமக்கு என்னது? 40/, ஸோ நமக்கு 40/50 இங்கே ஈக்குவலன்ட் ஃப்ராக்ஷன் போட்டு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம். ஸோ இந்த இடத்துல பாக்ஸ் போட்டுருங்க. ஹியர் வி ஆர் ஹேவிங் 50. ஸோ நவ் அகெயின் யூ டேக் அ நியூ எது இருக்கோ அது மட்டும் எடுத்துங்க. 50 இருக்கு, அதுக்கு ஏன்னா இதுக்கு ஈக்குவலாக எது இருக்கோ அதை எடுத்துக்கணும். ஓகேவா? இங்கே டினாமினேட்டருக்கு நேராக தான் ஆன்சர் இருக்கு, அப்போ இதை எடுத்துக்கலாம். இங்கே நியூமரேட்டருக்கு நேராக நம்ம கொஸ்டின் மார்க் அதை விட்டுலாம். ஓகே, அப்போ 50 நியூ பை ஓல்டு 50/5. அப்போ மல்டிப்ளையிங் ஃபேக்டர் என்ன? 10. அப்போ இங்கே 10ஆல் இங்கேயும் 10 இங்கேயும் 10ல் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க. அப்படி மல்டிப்ளை பண்ணியிருந்தா தான் 5 10s 50 வந்திருக்கும். இங்கே என்னது? 40. ஓகேவா? அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ shall we continue like this? Very good. Next 4/5க்கு இங்கே என்ன இருக்கு? This equal to இங்கே 12 இருக்கு, டினாமினேட்டரில் எதுவுமே இல்லை. அப்போது நியூ வந்து 12/4. ஸோ மல்டிப்ளையிங் ஃபேக்டர் என்ன வரும்? 3. அப்போ இங்கேயும் 3 இங்கேயும் 3ல தான் மல்டிப்ளை பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா? 4 3s are 12, here 15. Understood? Okay. Always check what we are doing. Okay, correctly or not. Okay, next we will see. Okay, next is 7/2. For 7/2 I have find out the equal ratios. By 2 table I am getting 14/4. 7/2 into 3/3 21/6. 7/2 into 4/4 28/8. 7/2 into 5/5 35/10. Okay, so we got all the answers. Now you fill it, ma. So here 10 comes means what will be the answer, ma? 35. 10 வரும்போது நியூமரேட்டர்ல என்ன இருந்திருக்கு? 35 இருந்திருக்கு. ஓகே, இங்க 14 வரும்போது டினாமினேட்டர்ல என்ன இருந்திருக்கு? 4. இந்த ஆன்சர்ஸ்ல இருந்து நம்ம எழுதிடலாம். அடுத்து 49 வரும்போது டினாமினேட்டர்ல என்ன இருந்திருக்கு? 35. ஓகேவா? ஸோ இப்போ நம்ம மல்டிப்ளிகேஷன் மாடலில் பார்த்துட்டு இப்போ டிவிஷன் மாடலில் பார்க்கலாம். ஸோ நம்மளோட ஃப்ராக்ஷன் வந்து என்னது? 7/2 தான் இல்லையா? ஸோ 7/2. ஓகே, இதில் ஃபஸ்ட்டு என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க? ஃபஸ்ட்டு blank கொடுத்துட்டாங்க இங்கே. அடுத்து here they have given 10. So what I have told you, take the new one. So here only you are having the denominators, here there is no numerator. Take the denominator 10/2. So what will be 1 5 10s are 10, 5 10s are. Multiplying factor is 5. I got the multiplying factor. So multiply here. So 7 5s are 35. கரெக்டா? நமக்கு எப்படி இப்போ 35 வந்ததுன்னு தெரியுதுங்களா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் அடுத்து வந்து அடுத்த ஈக்குவேஷன் நம்ம பார்ப்போம். ஸோ ஈக்குவல் டு 14 கொடுத்துருக்காங்க, இங்கே blank கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ இது எது இல்லையோ நம்ம அதை விட்டுலாம், இருக்கிறது மட்டும் கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இங்கே இருக்கிறது என்னது? 14. அதுக்கு ஈக்குவலாக ஏன்னா இங்கே நியூமரேட்டர் இருக்குது, இங்கே நியூமரேட்டர் இருக்குது. அப்போ 7. ஸோ 1 7s are 7, 2 7s are 14. மல்டிப்ளையிங் ஃபேக்டர் 2வா? ஸோ அப்போ இங்கே 2னா இங்கே 2 இருக்கும். அப்போ 7 2s are 14 வந்திருக்கு. அப்போ இங்கே ஒரு 2 2s are 4. புரியுதா? ஸோ இப்போ நியூ பை ஓல்டு ஈக்குவல் டு மல்டிப்ளையிங் ஃபேக்டர். இந்த 2ங்கிறது மல்டிப்ளையிங் ஃபேக்டர். மல்டிப்ளையிங் ஃபேக்டரை நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண தான் இது கொடுத்துருக்கிறதுல நியூ நம்பர் பை அந்த ஓல்டு நம்பர் போட்டு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம். ஓகேவா? அடுத்து நெக்ஸ்ட் பாருங்க, அதே 8/5. அடுத்து வந்து சாரிமா 7/2க்கு இங்கே என்ன வந்திருக்கு? நியூமரேட்டரில் 49 கிடச்சிருக்கு, டினாமினேட்டர் என்னன்னு கேட்டிருக்கேன். அப்போ நியூமரேட்டர் இருக்கும்போது நம்ம நியூமரேட்டர் தான் எடுத்துக்கணும். அப்போ 49 7 டிவைட் பண்ணுங்க. 1 7s are 7, 7 7s are 49. அப்போ மல்டிப்ளையிங் ஃபேக்டர் கிடச்சிருச்சு. அதுவும் நம்ம கரெக்டாக இருக்குது பாருங்கள். 7 7s are 49. அப்போ இந்த இடத்துல வந்து என்ன வரும்? 14 வரும். ஓகேவா? நம்மளோட ஆன்சர் 7 2s are 2 7s are 14. மிஸ்ஸிங் 35 எழுதிட்டேன், சாரி. இங்கே என்ன வரணும் அப்படின்னா 49 மிஸ் இந்த இடத்துல தப்பாக பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள். இங்கே எல்லாமே 2 வரணும். 2 வரும்போது 12 வரும் இந்த இடத்துல. அடுத்து இங்கே வந்து 7/5. இந்த இடத்துல 7/2 இன்ட்டு 7/7. அப்போ இந்த பிளேஸில் நமக்கு 14. ஓகேவா? ஸோ நம்மளோட ஆன்சர் இங்கே எப்படி 14 இருந்ததுன்னு தெரியுதா? ஓகேம்மா. நெக்ஸ்ட்டு அடுத்த ரேஷியோ போயிடலாம். நெக்ஸ்ட் ஃப்ராக்ஷனோட ஈக்குவலன்ட் ரேஷியோஸ் மிஸ் இங்கே எழுதிட்டேன். மிஸ் ஏன் எல்லா டைமும் எழுதுறீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் ஆகணுன்றதுக்காக தான் மிஸ் எழுதியிருக்கேன். ஸோ இதை ஷார்ட்டாக பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த மெத்தடை சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். ஓகேவா? ஸோ 2 டேபிளில் 16/10, 3 டேபிளில் 24/15,
4 table 32 by 20 and 5 table 6 table we got the answers. For when 32 comes, what will be the denominator ma? You fill it by 20. Okay, and 50 comes, what will be the numerator? Yes, very good, 80. And 16 comes, what is the denominator? 10. Now shall we go to the second method? Okay, I am taking here 8 by 5. 8 by 5 first என்ன கொடுத்துருக்காங்க நமக்கு 32 இல்லையா, இங்கே 32 இருக்கு, இது என்னன்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ யூ டூ த ஆஸ் யூஷுவல் மெத்தடு. நமக்கு இருக்கிறது இங்கே நியூமரேட்டர் இருக்கா, அப்போ 32 எடுத்துக்கிட்டு 8ல் டிவைட் பண்ண மல்டிப்ளையிங் ஃபேக்டர் என்னது எனக்கு 4. 1 8s are 8, 4 8s are. அப்போ பாருங்க இங்கே 4 இங்கே 4, அப்போ கரெக்ட், இங்கே 8 4s 32 வந்துச்சு, அப்போ 5 4s 20. ஓகேவா? நீங்கள் இந்த மெத்தட் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண வேணால், ஈஸியாக இந்த மெத்தட் எக்ஸாமில் போடணுன்றதுக்காக தான் மிஸ் இது சொல்கிறேன். ஏன்னா எவ்வளோ பெரிய சம் கொடுத்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணிடலாம், எக்ஸாமில் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம். அதுக்காக தான் மிஸ் இந்த மெத்தட் சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு 8 by 4க்கு 8 by 5ஓட நெக்ஸ்ட் டேர்ம் கொடுத்துருக்காங்க என்ன அப்படின்னா 80 blank 50. ஸோ என்னது 50 by 5. Multiplying factor is what? 10. Okay. So 5 here 5 10s are 50. அப்போ 8 10s are 80. ஓகேவா? எப்படி வந்ததுன்னு பாருங்க, 5 10s are. அப்போ நம்மளோட ஆன்சர் செக் பண்ணிக்கிறதுக்காக தான். நெக்ஸ்ட் இன்னும் ஒன்றே ஒன்று தான் இருக்குது. So that we are going to do. Here we got a 16. The numerator and denominator will be what? Okay. So you take 16 under that corresponding numerator is 8. So 1 8s are 8, 2 8s are 16. Multiplying factor is 2. So multiply here into 2 into 2. So here will be 16 means here will be 10. Okay, this is our answer. Thank you children. We will go to the next topic. First you listen. I have finished 3 examples. Using these 3 examples you finish the exercise sums. Okay, thank you ma. Next we will go to comparison of ratios we are going to see. Okay, thank you. Okay. Next our topic is comparison of ratios. How to compare the ratios? What is the procedure? Express ratios as fraction. First நம்ம என்ன பண்ணணும், ratios fraction பண்ணிடணும். And then find the equivalent fractions. Next என்ன பண்ணணும், equivalent fractions பண்ணணும். First fractions நம்ம என்ன பண்ணணும், first we have to express the ratios as fraction. இது first step. Second, and then find the equivalent fractions. Equivalent fractions until the denominators are the same. Next, and compare the fractions with the common denominator. Next நம்ம என்ன பண்ணணும், கம்பேர் பண்ணணும் எதை ஃப்ராக்ஷன்ஸை வித் காமன் டினாமினேட்டர்ஸ் இருக்கிறத கம்பேர் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, கொடுத்துருக்கிறத ஃப்ராக்ஷனை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணணும். அதுக்கு என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும், ஈக்குவலன்ட் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட்டு ஈக்குவலன்ட் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, கம்பேர் பண்ணணும். எப்படி கம்பேர் பண்ண போகிறோன்னா, காமன் டினாமினேட்டர்ஸ் உள்ளதை கம்பேர் பண்ணி தான் நம்ம சொல்ல போகிறோம். ஏன் கம்பேரிசன் பண்ணணும் ரேஷியோஸை? ஸோ நமக்கு விச் இஸ் கிரேட்டர் ஸ்மாலர் அப்படின்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ரேஷியோஸை வந்து கம்பேர் பண்ண போகிறோம். இதில் 2 மெத்தட் இருக்குது. ஒன்று வந்து அதாவது ஹோலை வந்து எப்படி கன்சிடர் பண்ணுறது, சிங்கிளாக, அது சிங்கிள் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் மட்டும் கொடுத்தாங்கன்னா அது எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஓகேவா? தேங்க்யூ சில்ட்ரன். நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸ் மூலிமா அதை 2த்தையும் இப்போ பார்த்துப்போம். ஓகே, தேங்க்யூம்மா. Comparison of ratios. Example sum. Compare 1:4 and 1:3 and find which is greater. Okay. What is the first step, children? What is the first step? I told yes. First we have to express the ratio into fraction. Okay. What is the fractional form of 1:4 ma? So 1:4 can be written as 1/4. Okay. And 1:3 can be written as 1/3. So we have done the fractional form. Now second one is what? We have to find the equivalent fractions for them, isn't it? So you find the equivalent fractions for this one. First you write 1/4. I am going to find the 3 equivalent fractions ma. Okay. 1/4. So first multiply with the 2. And we have to continue this process. Equivalent fractions find out பண்றது எது வரைக்கும் போகணும்னா, denominators
சேமாக வர வரைக்கும் நம்ம ஈக்குவலன்ட் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிகிட்டே போகணும். ஏன்னா இங்கே நமக்கு 1/4 எழுதிட்டேன் மிஸ், இங்கே 1/3 எழுதிட்டேன். ஓகேவா? I'm going to write 1/3. அதுக்கு என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம்னா ஈக்குவலன்ட் ஃப்ராக்ஷன்ஸ், ஈக்குவலன்ட் ரேஷியோஸ்ங்கிறது தான் ஈக்குவலன்ட் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் இருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ 1/2, 4 2s are 1 2s are 2, 4 2s are 8. நெக்ஸ்ட் 3 டேபிளில் 1 3s are 3, 4 3s are 12. Next 4 table. Yes, very good. 1 4s are 4, 4 4s are 16. 3 equivalent fractions போதும். இங்கே செக் பண்ணிக்கலாம். So 1/3. Next you find out 1/3 into 1/3 into 2/2. 1/3 into 2/2. So you are getting 2/6. Okay. Next 1/3 I am going to multiply with the 3 table. 3/9. Okay. By 4 table. 1 4s are 4, 4 3s are 12. So we have to continue the equivalent finding equivalent fraction process till the denominator same. Yes, we got the denominator same. Yes, at one point here 3/2 I am getting here 12, that is 3/12, and here 4/12. Now take these two only to compare. Okay, எப்போ டினாமினேட்டர் சேமாக வந்துடுச்சோ அப்போ நம்ம ஃப்ராக்ஷனை வந்து ஸ்டாப் பண்ணிடலாம். இந்த ஃப்ராக்ஷனுக்கு செகண்ட் ஸ்டெப்லேயே நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு? 12 கிடச்சிருக்கு. ஸோ இது வர இதே மாதிரியான டினாமினேட்டர்ஸ் வர்றது நமக்கு கிடைக்கலன்னும் போது நம்ம என்ன பண்ணிகிட்டே போகணும்? மல்டிப்ளை பண்ணிகிட்டே தான் போகணும். எந்த ஸ்டெப்பில் வந்திருக்கோ எப்போ ஏதாவது ஒரு ஈக்குவல் டினாமினேட்டர் இங்கே கிடைக்கிற ஆன்சர் இங்கே கிடச்சிச்சுன்னா நீங்கள் அந்த ஈக்குவலன்ட் ஃப்ராக்ஷன்ஸ், தட் இஸ் ஈக்குவலன்ட் ரேஷியோஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுற ப்ராசஸை ஸ்டாப் பண்ணிடலாம். ஓகேவா? ஸோ எனக்கு இங்கே 12 வந்துருச்சு. இங்கே தேர்ட் ஸ்டெப்பில் எனக்கு என்ன வந்திருக்கு? 12 வந்துருச்சு. ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு ஸ்டாப் த ப்ராசஸ். நவ் ஐ எம் கோயிங் டு கம்பேர். ஹவு டு கம்பேர் தட்? ஃபஸ்ட்டு தட் இஸ் மார்க் த ஃப்ராக்ஷன்ஸ். ஓகேவா? ஃப்ராக்ஷன்ஸை மார்க் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ கம்பேர் பண்ணுங்கள். எப்படி கம்பேர் பண்ணலாம் மிஸ்? நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணலாம் மிஸ்? First you write the common fractions with the common denominator. Which are the common denominators here? 3/12, 4/12. Now these two fractions with the common denominator. So denominator same இருக்கும்போது நம்ம எதை செக் பண்ணணும் அப்படின்னா numerator செக் பண்ணுங்க. numeratorல எது வந்து பெருசா இருக்குமா? 4. எது சின்னதா இருக்கு? 3. அப்போ நம்ம என்ன எழுதலாம் அப்படின்னா இங்கே கொஸ்டின் என்னது? which is greater கேட்டிருக்காங்க. அப்போ 4/12 is greater than 3/12. That's all. ஓகே, எந்த டினாமினேட்டர் எந்த நியூமரேட்டர் பெருசாக இருக்கோ அதுதான் வந்து கிரேட்டர் ஃப்ராக்ஷன். ஓகேவா? டினாமினேட்டர் சேமாக இருக்குது. அப்போ டினாமினேட்டர் பற்றி நமக்கு கவலை இல்லை. கிரேட்டர் எதுன்னு கேட்டிருக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னா டினாமினேட்டர் எது சேமாக இருக்கோ அதை ஃபஸ்ட் எழுதிக்கோங்க. நீங்கள் 4/12 is greater than 3/12. So here 4/12 is greater than 3/12. இது சிச்சுவேஷன் 1 நான் எடுத்துக்கிறேன். அதாவது கம்பேரிசன் ஆஃப் ரேஷியோஸில் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்? 2 ரேஷியோஸாகவே கொடுக்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு ஈக்குவலன்ட் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடணும். ஈக்குவலன்ட் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் அப் டு எந்த ஸ்டெப் வரைக்கும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னா டினாமினேட்டர்ஸ் ஈக்குவலாக வர வரைக்கும் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிகிட்டே போகணும். டினாமினேட்டர்ஸ் நம்ம செக் பண்ணிகிட்டே வரணும். இதில் வர டினாமினேட்டர்ஸ் இங்கே வந்துச்சா அந்த ப்ராசஸை நிறுத்திட்டு அதுக்கடுத்து கம்பேர் பண்ணுங்கள். காமன் டினாமினேட்டர்ஸ் உள்ளதை எழுதிட்டு எந்த நியூமரேட்டர் பெருசாக இருக்கோ அதுதான் கிரேட்டர் ஃப்ராக்ஷன். நெக்ஸ்ட்டு ஸ்மாலராக இருக்கிறது ஸ்மாலர் ஃப்ராக்ஷன். புரியுதா? ஓகே சில்ட்ரன். அடுத்து இதிலே சிச்சுவேஷன் 2 சொல்லிடுறேன், அதுவும் நம்ம முடிச்சிடலாம். ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி வர சம்ஸ் வேணால் நெக்ஸ்ட் வீக் நம்ம போட்டுக்கலாம். ஓகேவா? ஸ்டார்ட். எக்ஸாம்பிள் 2. ஓகே, கம்பேரிசன் ஆஃப் ரேஷியோஸில் செகண்ட் மாடல் கூட சொல்லலாம் இது. ஓகேவா? If a 5 meters thread is cut at 3 meter, then find the length of 2 pieces in ratio. Question நமக்கு இதுதான். So என்ன கொடுத்திருக்காங்க? We are taking one 5 meter wire. Okay, this is cut at where? It is cut at 3 meters. We are cutting the wire. Okay, total length is how much meter? 5 meter wire. This is length of the wire is 5 meter. First we are cutting at 3 meter. And the question is what? Find the length of the 2 pieces in the
in a ratio கொஸ்டின் கொடுத்துட்டாங்க ஓகேவா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 5 மீட்டர் நமக்கு கட் பண்ணிட்டாங்கன்னா 5 மீட்டர்ஸ்ல 3 மீட்டர் போயிட்டு ரிமைனிங் இங்கே என்ன இருக்கும். ஸோ 5 minus 3 will be what meters? 2 meters இருக்கும் ஓகேவா. ஸோ இங்கே 3 மீட்டரில் கட் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ இந்த பார்ட் நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம், ஏ, இது வந்து பி. ஓகே, ஏ பார்ட்டு 3 மீட்டர், பி பார்ட்டு 2 மீட்டர். இது வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க, இதனோட லென்த்தை ரேஷியோவில் சொல்லணும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா. ஸோ தட் இஸ் லென்த் ஆஃப் ஏ பார்ட். இந்த மாதிரியான ஃப்ராக்ஷன்ஸ்க்கு ஹோல் பார்ட் நம்ம என்னது 5 மீட்டர். அந்த 5 மீட்டரில் தான் நம்ம என்ன பண்ணணும், டினாமினேட்டரை வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணணும் ஓகேவா. ரேஷியோ ஆஃப் திஸ் டைப் can be taken as ratio of this type can be taken as or denominator of this type can be taken as. எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா இதோட ரேஷியோஸ் எப்படி எடுத்துக்கணும், நமக்கு எத்தனை பார்ட்ஸை டிவைட் பண்ணுறாங்க. தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் வந்து ஏ. ஸோ ஏ பை ஏ ப்ளஸ் பி அப்படின்னு ஒரு ரேஷியோ. செகண்ட் பார்ட் நமக்கு என்னென்னு எடுத்துக்கிறாங்க, பி. 2 பார்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ ஏ பை ஏ ப்ளஸ் பி பார்ட்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் சரியா. அந்த A/Bயே நம்ம எப்படி சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னா A by A plus B and B by B plus B. அதனோட ரேஷியோஸ் நமக்கு என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 3:2 தான். ரேஷியோ வந்து 3:6. ஆனால் பட் நம்ம எடுத்துக்கும் போது அதனோட டோட்டல் ரேஷியோஸ் தான், நம்ம டோட்டல் வேல்யூ தான் டினாமினேட்டர் எடுத்துக்க போகிறோம். இந்த சம் நம்ம ருபீஸில் போடும்போது தான் உங்களுக்கு கிளியராக புரியும். எப்படி நம்ம டிவைட் பண்ண சொல்லும்போது இந்த மெத்தட் நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா சம்டைம்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா டிவைட் அப்படின்னு கொடுப்பாங்க. ஏன்னா நம்ம இங்கே டிவைட் தான் பண்ணியிருப்போம். அந்த மாதிரியான சுச்சுவேஷன்ஸில் நம்ம இந்த ஐடியா வந்து ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் ஓகேவா. ஃபர்ஸ்ட் ரேஷியோ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் 3/5 ஒரு ரேஷியோ. ஓகே, ஒரு பார்ட் வந்து 3/5ங்கிற ரேஷியோவில் இருக்கும். அடுத்து செகண்ட் பார்ட், ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஏ பார்ட் எவ்வளோ 3 பை ஏ ப்ளஸ் பி. ஏ ப்ளஸ் பி டோட்டலாக எவ்வளோ மீட்டர், நமக்கு 5 மீட்டர். ஓகே, அடுத்து வந்து செகண்ட் பார்ட்டோட ரேஷியோ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஏ பார்ட்டோட ரேஷியோ என்ன இதில் இருக்கும் அப்படின்னா 3/5 ரேஷியோவில் இருக்கும். பி பார்ட் வந்து எவ்வளோ இருக்கும் 2/5 ஓகேவா. ஸோ அப்போது ரேஷியோ ஆஃப் ஈச் பார்ட் இஸ் நம்ம எழுதும்போது ரேஷியோ ஆஃப் ஈச் பார்ட் இஸ் that is the length of the each part is first part's oda ratio 3/5 under 2/5 ஓகேவா. ஸோ நம்ம இங்கே எடுத்துக்கிறது ஹோல் பார்ட் ஏ ப்ளஸ் பி தான் நம்ம டினாமினேட்டர் எடுத்துக்கணும். ஏ ப்ளஸ் பி பார்ட்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கிறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டோட ரேஷியோ 3/5 இருக்கும், செகண்ட் பார்ட்டோட ரேஷியோ 2/5 இருக்கும். ஏன்னா தென் ஃபைண்ட் த லென்த் ஆஃப் த 2 பீசஸ் இன் ரேஷியோஸ் கொடுத்துருக்காங்க. லென்த் ஆஃப் த 2 பீசஸ் இன் ரேஷியோஸ் சொல்லும்போது லென்த் ரேஷியோ சொல்லும்போது 3:2 சொல்லிடலாம். லென்த் ஆஃப் ரேஷியோ ஆஃப் ஈச் பார்ட் சொல்லும்போது 3/5 and 2/5. அப்போ கொஸ்டின் வந்து நமக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க, தென் ஃபைண்ட் த லென்த் ஆஃப் 2 பீசஸ் இன் ரேஷியோ கேட்டிருக்காங்க. அப்போ லென்த் ஆஃப் த 2 பீசஸ் இன் ரேஷியோ எழுதும்போது இன் ரேஷியோ. ஸோ எத்தனை பீசஸ் நம்ம கட் பண்ணுவோம், ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் வந்து 3 மீட்டரில், செகண்ட் பார்ட் வந்து 2 மீட்டரில். அப்போது லென்த் ஆஃப் 2 பீசஸ், அந்த 2 பீசஸோட ரேஷியோ கேட்கும்போது 3:2. புரியுதா. லென்த்தில் சொல்லும்போது 2 ஆன்சர் எழுதியிருக்கேன் மிஸ், தெளிவாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கங்க. லென்த் ஆஃப் த 2 பீசஸ் ரேஷியோ கேட்டால் ஃபர்ஸ்ட் பீஸோட லென்த்து 3, அப்போ செகண்ட் பீஸோட என்ன கட் 3 மீட்டர், 3 மீட்டர்லேயே கட் ஆகிடுது. அப்போ அந்த லென்த்தோட ரேஷியோஸ் இது வந்து 3 மீட்டர் லென்த்து, இது 2 மீட்டர் லென்த்து. அப்போ இதனோட ரேஷியோ என்ன அப்படின்னா 3:2ங்கிற ரேஷியோவில் கட் ஆகுது. அதுக்கடுத்து ஃபைண்ட் த ரேஷியோ ஆஃப் ஈச் பார்ட் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இதே கொஸ்டினில் ஃபைண்ட் த ரேஷியோ ஆஃப் ஈச் பார்ட் நம்ம எழுதும்போது ஒவ்வொரு பார்ட்டுக்கும் எழுதும்போது 3/5. இதனோட ரேஷியோ வந்து 3/5, இதனோட ரேஷியோ 2/5. ஏன்னா 2 விதமாக நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம், 2 ஆன்சர். ஃபஸ்ட்டு இதுக்கான ரேஷியோஸ் கேட்குறாங்க, நெக்ஸ்ட்டு ஈச் பார்ட்டோட ரேஷியோஸ். ஸோ மிஸ் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஈச் பார்ட்டோட ரேஷியோ எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா இது ஹோலுக்கான ரேஷியோ எழுதியிருக்கேன். புரியுதா. தேங்க்யூ சில்ட்ரன். அடுத்த சம் பார்க்கலாம், அப்போ தான் உங்களுக்கு அது ஈஸியாக புரியும். ஓகே, தேங்க்யூம்மா. Okay, example 3.5. Kumaran has rupees 600
and wants to divide it between Vimala and Yarini in the ratio 2:3. Who will get more and how much? ஸோ இங்கே வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம கம்பேரிசனில் என்ன பார்த்தோம், ஃப்ராக்ஷன்ஸாக கொடுக்கும்போது எது பெரிய ஃப்ராக்ஷன், கிரேட்டர் ஃப்ராக்ஷன் நம்ம பார்த்துட்டோம், பிகர் ஆர் கிரேட்டர் பார்த்தோம். பட் இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க, அதே கம்பேரிசன் ஐடியா தான். இப்போ நம்ம செகண்டில் ஒரு த்ரெட்டில் பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி தான் இந்த 600 வந்து பிரிக்கணும். பிரிச்சுட்டு என்ன ரேஷியோவில் பிரிக்கணுமா, 2:3 டிவைட் பண்ணிவிட்டு யாருக்கு அதிகமான மணி கிடச்சிருக்குன்னு பார்க்க போகிறோம். ஓகேவா? ஸோ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், ஹோல் மணி நமக்கு என்னது 600, அது எத்தனையாக பிரிக்க போகிறாங்க, 2:3 பிரிக்க போகிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ சொல்யூஷன் எடுத்துக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு divide the whole money into எத்தனை பார்ட்ஸ் நமக்கு. ஸோ இப்போ தான் நம்ம சொன்னோம், அதாவது டிவிஷன் பண்ணும்போதே ஹோல் பார்ட்ஸை எங்கே கொண்டு வரணும்னு சொன்னேன், டினாமினேட்டர்ஸ் கொண்டு வரணும் சொல்லியா. டிவைட் த ஹோல் மணி இன்டூ 2 + 3 பார்ட்ஸ். ஓகே, 2 + 3 பார்ட்ஸ் பிடிச்சிங்க. அப்போ 2 + 3 எவ்வளோ வரும், 2 + 3 = 5 பார்ட்ஸாக எடுத்துக்கலாம். அப்போ அந்த ஹோல் மணியை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம், 5 பார்ட்ஸாக எடுத்துக்கலாம். 2 + 3 பார்ட்ஸ். ஓகே, divide the whole money into 2 + 3 parts எழுதிக்கங்க. இன்னும் நல்லா தெளிவாக எழுதிட்டு, ஏன்னா நமக்கு கொடுத்துருக்கிறது என்னது, ரேஷியோ வந்து 2:3ங்கிற ரேஷியோவில் பிரிக்கணும். அப்போ இன்டூ 2 + 3 பார்ட்ஸ். உங்களுக்கு புரியுறதுக்காக தான் மிஸ்ஸு திரும்ப சொல்கிறேன், சரியா. 2 + 3 பார்ட். இந்த 2 + 3ங்கிறது என்ன அப்படின்னா கிவன் ரேஷியோ. இது வந்து என்ன ரேஷியோ, கிவன் ரேஷியோ வந்து 2:3. ஸோ அந்த 2:3 மிஸ் என்ன பண்ணிட்டேன்னா ஆட் பண்ணிட்டேன். அந்த ரேஷியோஸோட பார்ட்ஸ் ஆட் பண்ணி ஹோல் பார்ட்டாக எடுத்துக்கிட்டேன். ஓகேவா? இந்த 2:3 தான் இங்கே மிஸ் என்ன பண்ணுறேன், 2 + 3 பார்ட்ஸாக எடுத்துக்கிட்டேன். ஹோல் மணி நமக்கு என்னது, அப்போ 2 + 3 பார்ட்ஸ்னால் எத்தனை பார்ட்ஸ்மா, அப்போ டோட்டல் பார்ட்ஸ் வந்து நமக்கு அந்த மணி எத்தனை பார்ட்ஸாக பிரியுது அப்படின்னா, டோட்டல் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த மணி ஈக்குவல் டு how many parts, 5 parts. Now we are going to compare each one's ratio. Now we are going to for Vimala and Yarini, because Vimala gets 2 parts of the money and Yarini gets 3 parts of the money. Now Vimala gets from 600, gets from rupees 600. எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம், இப்போ 600ல் விமலா எவ்வளோ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறாங்க. ஓகேவா? ஆறு பார்ட் ஆஃப் விமலா அப்படின்னு ஆஃப் மீன்ஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ விமலா கெட்ஸ் ஃப்ரம் rupees 600 ஈக்குவல் டு, நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா டோட்டல் எத்தனை பார்ட்ஸு, 5 பார்ட்ஸ். டோட்டலாக எத்தனை மணி, 5 பார்ட்ஸ். இதில் விமலாக்கு எவ்வளோ கிடைக்குது, 2 பார்ட்ஸ். அப்போது 2/5 பார்ட் ஆஃப் 600ன்னு இங்கே எழுதிக்கிங்க. 2/5 parts of 600. Half means என்ன, பிக் மாஸ் ரூலில் நீங்கள் படிச்சிங்க இல்லையா. ஸோ அது என்னது, மல்டிப்ளிகேஷன். அப்போது 2/5 into 600 பண்ணுங்க. ஓகே, ஸோ 1 5s are 5, 12 5s are 60. 12 5s are 60. அப்போது how much rupees she will get? How much? 240 rupees. 12 5s are 60. அப்போது 120 into 2 into 120, how much rupees? Rupees 240. This is what, whose share this is? Vimala's share. Understand? You understand? ஸோ நமக்கு 2:3 ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ரேஷியோவை மிஸ்ஸஸ் சொன்ன மாதிரி A + B பார்ட்ஸாக கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். ஈச் ரேஷியோக்கு நம்ம ஹோல் பார்ட்ஸ் எடுத்துக்கணும். இங்கே ஹோல் பார்ட்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது தான் 2 + 3. எப்படி நம்ம A + B போட்டுறோம் அதனால. ஸோ இப்போ 2 + 3 என்னது 5 பார்ட்ஸாக எடுத்துக்கிட்டேன். அப்போ விமலாக்கு எவ்வளோ பார்ட்ஸ் கிடைக்குது, 2 பார்ட்ஸ். அப்போ 2/5 of 600 rupees 600 அப்படின்னு போட்டுக்கங்க. 2/5 into 600, 1 5s are 5, 12 5s are 60. ஓகேவா? ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம இங்கே என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம். இந்த ரிமைனிங் 120 into 2 வரும்போது rupees 240. நெக்ஸ்ட்டு இன்னொரு யாரோட பார்ட் இருக்குது, வெரி குட், யாழினியோட பார்ட் இருக்குது. ஓகே, ஸோ யாழினி கெட்ஸ், நெக்ஸ்ட்டு யாழினி கெட்ஸ் ஃப்ரம் 600. யாழினி கெட்ஸ் ஃப்ரம் rupees 600 equal to, யாழினிக்கு எவ்வளோ பார்ட்ஸ் கிடைக்குது நமக்கு, 600ல் எத்தனை பார்ட்ஸ் கிடைக்குது, 3 பார்ட்ஸ். அப்போது
டோட்டல் பார்ட் அந்த மணியோட பார்ட் 5. இங்கே வந்து எத்தனை பார்ட்ஸ் யாழினிக்கு கிடைக்குது? 3 into 600. ஓகேவா? ஸோ ஆஸ் யூஷுவல் இங்கே கேன்சல் பண்ணால் நமக்கு என்ன வரும்? 1 5s are 5, 12 5s are 60, 120 தான். ஆனால் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது 3 into 120, 3 12s are என்னவா? 1 12s are 12, 2 12s are 24, 3 12s are 36. ஸோ அப்போ எவ்வளோ ருபீஸ் வரும்? ருபீஸ் 360. இது யாருது? யாழினி ஷேர். திஸ் இஸ் த ஷேர் ஆஃப் யாழினி. ஸோ நமக்கு செகண்ட் ஐடியா வந்து கம்பேரிசனில் எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா டிவிஷனுக்கு யூஸ் ஆகுது. ஃபர்ஸ்ட் ஐடியா எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா கம்பேரிசன் ஆஃப் த ஃப்ராக்ஷன்ஸ்க்கு யூஸ் ஆகுது. செகண்ட் ஐடியா நமக்கு யூஸ் ஆகுறது டிவிஷனுக்கு. யாழினி ஷேர் equal to rupees 360. Understand? So here Vimala's share is 240 and here Yalini share is rupees 360. And who gets more ma? Yes, நமக்கு பார்க்கும்போதே தெரியுது யார் கிடைக்கும். ஸோ யாழினிக்கு. ஸோ யாழினி gets more. How much rupees? And how much? அப்போ இவங்களை விட எவ்வளோ கிடைச்சிருக்கு அவங்களுக்கு? 120 rupees கிடைச்சிருக்கு அதிகமாக. யாழினி gets more and rupees 120 more than Vimala. Vimala விட 120 ஏன்னா how much கேட்டிருக்காங்க. how much கேட்கும்போது எவ்வளோ ருபீஸ் அதிகம் தான் நம்ம சொல்லணும். அப்போ 120 rupees விமலா விட அதிகமாக இருக்குது. யாழினி தான் அதிகமாக எடுத்துக்கிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் எக்ஸசைஸில் இருக்க சம்ஸ் ட்ரை பண்ணுங்கள். டிவைட் த நம்பர்ஸ் கொடுக்கும்போது இங்கே வந்து ருபீஸ் கொடுத்துருக்காங்க, அங்கே நம்பர்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. அப்போ நம்பர் கொடுத்துருக்கும்போது நீங்கள் என்ன ரேஷியோவை ஆட் பண்ணிக்கணும். ஆட் பண்ணிவிட்டு டோட்டல் ஒவ்வொன்றுத்துக்கான ரேஷியோ இன்ட்டு மல்டிப்ளிகேஷனில் போட்டிங்கனாவே உங்களுக்கு என்ன ஆகும்? ஆன்சர்ஸ் கிடச்சிடும். சரியா? ஓகே.